पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सीधा पंगा लेने के बाद राजनीति हाशिए पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू आज बरगाड़ी में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने गुरुद्वारा बुर्ज जवाहर में माथा टेका और गांव के बुजुर्गों से बेअदबी की घटनाओं को लेकर बातचीत की। सिद्धू ने जलियांवाला बाग की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि शहीद आजम उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का हुक्म देने वालों को सजा दी थी, बदला उससे लिया था जिसने गोली चलाने का हुक्म दिया था, इसलिए हुक्म देने वाला बड़ा गुनाहगार है, यही इंसाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह जस्टिस रंजीत सिंह की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया था, उसी तरह इस कांड पर कुंवर विजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कानून तथ्यों के आधार पर फैसला करता है और यदि तथ्य कमजोर होंगे तो फिर क्या होगा, सारा पंजाब इस फैसले की तरफ देख रहा है। आइए आपको बताते हैं सिद्धू ने क्या कहा। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ बुलंद करना। ये वो पवित्र धरती है बुर्ज जवाहर से गुरुद्वारा साहब, जिथों गुरु साहब के पावन स्वरूप चोरी हुई सी। जिहड़ा गुरु का ना हो सकिया वो पंजाब का की हो। गुरु ते पंजाब की आत्मा बाई जी शतरंज की एक बिसात बची, शतरंज की एक बिसात बिछी है ते जिहड़े हुक्म देने वाले राजा ते वजीर सी उन्हां दी किलाबंदी कीती है, उन्हां नूं महफूज रखिया गया ते वार हो रहे ने प्यादियां ते, कटघरे च खड़े कीते जा रहे ने प्यादे। जलियांवाले बाग का साका होया, ਉਹਦੇ दुख ने सारे भारत के हिरदे बलूंगर ते देश इकट्ठा हो गया, नैशनल इंटीग्रेशन का वो धुरा बन गया। शहीद आजम उधम सिंह ने बदला वो तो लिया सी जिन्हें गोली चलाने का हुक्म दिता सी। हुक्म देने वाला वड्डा गुनाहगार है उन्हां तो जिन्हां गोली चलाई सी, यही इंसाफ है। अज मैं इत्थे खड़ो के एक डिमांड रखदा कि जिस तरह जस्टिस रंजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट सार्वजनिक की सी, पब्लिक च रखी गई सी, उसे तरह जड़ी ड्रग्स वाली रिपोर्ट है हरप्रीत सिद्धू साहब की, ते जड़ी इस बेअदबी कांड की कुंवर विजय प्रताप जी की रिपोर्ट है, उन्होंने सार्वजनिक किया जाए, उन्होंने पब्लिक च रखा जाए और लोगों सन्मुख किया जाए। जिस तरह जस्टिस रंजीत सिंह की रिपोर्ट विधान सभा च रख के पब्लिक की गई सी। भाई जी कानून कदे भी देख लियो तथ्यां दे आधार दे उत्ते फैसले करता है, ते जे तथ्य ही कमजोर होण और तथ्य पेश करने वाले कमजोर होण ते फिर फैसले भी उही नहीं। अज सारा पंजाब पुछदा है, टंके की चोट ते पुछदा है भी की गुरु साहब नालों भी अहम कोई केस सी। तथ्य पेश करने वाले वकील कमजोर क्यों? फिर दुनिया का सब तो बड़ा वकील
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਅਣਗੌਲੀ ਕਿਉਂ? ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। ਜੂਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 6 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਮਪੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਕਟ ਮਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾ, ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਘੋਖ ਕਰ ਭਾਈ। ਤੇ ਘੰਟੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟੂਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਸਮੇਤ, ਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਰਾਹ ਹੋਊਗੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੜਯੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਛੜਯੰਤਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਚਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੰਗ ਹੋਈ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੇਦ ਗਿਆ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਨ सम्मान ਨਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੱਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਾਤਾ, ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਹਿਤ ਤੈਰਾਗੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਤੈਰਾਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲੌ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਲਖ ਜਾਗੀ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਿਆ।
ਆਦੀ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਅਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਜ਼ਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਈਜ਼ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਰਾਹ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਅਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आपको ये भी बता दें, कोटकपूरा और बहबल कलां मामले की जांच के लिए बनाई गई SIT को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद राजनीति गर्मा गई थी और SIT के सदस्य IG कुंवर विजय प्रताप सिंह ने समय से पहला ही सेवानिवृत्ति की मांग कर डाली थी, जिसके बाद मामला गंभीर हो गया था और पंजाब की राजनीति में कई क्यास लगने शुरू हो गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से कुंवर विजय प्रताप सिंह की इस मांग को खारिज कर दिया गया है।